Akşam şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli teleseyirciler. Efirde Yurt Nefesi programması. Bizim bugünkü misafirimiz Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin Tarih, Sanat, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Fakülteti'nin Vokal Sanatı ve Dirijorluk Kafedrasının müdiri, sanatşınaslık ilimlerinin namzeti, doçent Hasan Hoca Çergeyev. Hasan Hoca, stüdyamızga hoş geldiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hasan Hoca, başlayıq böyle bir meseleden. Siz böyle sizin merakınız avağa pek büyük. Hem dirijorluk, hem vokal, hem siz bu böyle kafedraga yolbaşçılık yapasınız. Haydan keldi mına bu sevgi? Da balalıqtan men pek seviydim yırlamağa. Anam rahmetli pek yaxşı sesi var edi anamın. U partnitli edi. Men rahmetli anam pek yaxşı yırlaydı. Men balalıqtan meraklandım. Dinledim. Uralдағы balıkçıyım, Port Artur, eski bizim yırlarımızın, Halk yırlarımız, eskiden kalma. pek güzel yırlaydı anam. Son mende harbabam kemane çalaydı. Harbabamını men görmedim, 46'da o vefat etken edi. Ama kardeşi Fazıl Çergeyev, o pek yaxşı çalaydı pianino. O konservatoriyаны bitirgen edi. Onu pek esleteler da Cenk aldında tapör bolup çalışaydı mında kinoteatrda, Ahmetçit'te. Men onu көрген едім, o 72 yılda vefat etken edi. Biz laf etkende o mağa aytaydı, men babama aytaydı. Asanға керек muzikayla uğraşmağa. O duyaydı, sizde sevgi, istek olğanlı ya? İstek bolğanlı. İstidat. Da, birinci o edi. Aytacağım Fazıl Çergeyev birinci hoca bolup edi İlyas Bakşış, bizim bestekarimizin ogretiydi muzikadan. И mağa da bana yol көрсеткен edi. Men muzikalny mektepke bargan edim, son музыкальное училище Андижанское закончил. И сон консерватория. Одан олар mağa yolum көрсеткен edi. Путевка в жизнь, ya? Путевка в жизнь. Sizge öyle bir hem yardımcı olarak, hem böyle bir ebet o kadar soysop muzikanen uğraşkan son siz de mutlaka bunun uğraşmak gerek ediniz. Sizin böyle bir meraklı kafedranız var. Vokal sanatı ve dirijorluk zinatınen uğraşkan bir kafedra. Bu kafedranın faaliyeti hakkında tafsilatlıca aytып berseniz teleseyircilerimizge. Men kafedrada 20 yıldan ziyade çalışam. Kelgen edim çalışmağa, rehberlik etkende Javit Ağa Kudusov professor edi. Kafedramızın endi 3-4 yıl bolğan edi kafedramızın bizim üniversitetde. Kelgen son meni Kudusov koygan edi yardımcı bolup. То есть заместитель, да, заместитель заведующего. Bütün vaqt men edim zam edim. Son bir vaqtda bir 6-7 yıl rehberlik ettim. Mağa pek kıyın olmadı. Mına o yardımcıdan son Evet, siz endi bütün tecrübeniz olğan edi, öyle mi? Aytacağım, bizim kafedramızın en birinci açkan edi Nalbandov. Edem Ağa Nalbandov. Şimdi biz isteyimiz muzey açmağa, Edem Ağa'nın bizim üniversitetimizge. Yolun көрсеткен de Kudusov. Nedeyin bizim kafedramız ketecek, nedeyin İnkişaf edecek. Alıp baracak. И şimdi biz buna alıp baramız bu işlerin kafedramızda. Kaç yöneliş sizde kafedranızda? Bizde Bizim 5. halkımız yırlamağa seviyor, onun için öyle tafsilatlıca sorayım. Şimdi aytacağım 2 tane kafedra bizde. Инструментальная и кафедра вокального искусства и дирижирования. У нас 5 направлений подготовки именно на нашей кафедре. Это вокальное искусство, дирижирование, МЭО, музыкальное образование. И есть 2 магистратуры. Это музыкальное образование и дирижирование. То есть 5 направлений подготовки. 2 темы основные нашей кафедры. Это музыкальное искусство Крыма. Мы изучаем и пропагандируем, и занимаемся. И
Музыкальная профессиональная подготовка. Вот эти две темы нашей кафедры, по которым мы и воспитываем наших, значит, преподавателей будущих музыки, и занимаемся творчеством, то есть они выступают на различных площадках. Это и сольное выступление, и хоровое, и ансамблевое. И мы на огромном количестве мероприятий, даже перечислять не буду, участвуют наши студенты. Я иногда сравниваю нашу кафедру с филармонией, потому что бывает по 3-4 мероприятия в день Базала Барамас. Это что касается творчества. И, конечно, наукой. Вот наука — это изучение именно истоков крымско-татарской музыки, и не только крымско-татарской, а крымской музыки в общем. Мы занимаемся в архивах, в бакалаврских, магистерских диссертациях. Наши студенты описывают эти, вот, например, какие-то коллективы наши, крымские, или какие-то направления, вот, различные жанры музыкального искусства. Вот. И вот проводим 3 вот эти вот направления в основном. Такой вопрос задам, несколько неожиданный. Такая замечательная личность среди нашего народа, Асан Рифатов, бриллиант. Бу мевзунен оғрашқан ожалар, яда талебелер кафедраңызда бар ма? Айрыжа мына бу адамның ижадынан, Асан Ожа. Эльбетте бар. Асан Рифатов — это основоположник крымско-татарской профессиональной музыки. Согласна. Он первый композитор профессиональный, который писал, конечно же, крымско-татарскую оперу, единственную на данный момент. Он занимался огромным количеством создания оркестровых произведений, вокальных, и с собиранием занимался фольклора. То есть он издал до войны сборник крымско-татарских песен, который до сих пор является для нас основным. Вот. Асан Рифатов — единственное то, что о нем сведений не так много. И найти это вот задача будущих наших студентов, чтобы изыскать, во-первых, оперу эту. Я думаю, фрагменты ее существуют, но знаток же может определить ее связь с другими кусочками? Конечно, в любом случае, да, правильно? конечно, знатоки. Но вот этому должны научиться наши студенты и найти вот эти сведения о нем. Есть небольшие сведения о том, что он работал в педагогическом училище крымско-татарском, тутайкойском, да, там музыкантом он работал. Он работал над различными проектами, но очень многое исчезло, пропало. Но я думаю, в архивах это можно найти. Надо приложить усилия. Да. И вот это одно из направлений нашей работы, нашей кафедры, это изыскание вот таких вот раритетов. Да, Алла муаффақиятлер сізге көстесін. Да, ярдәмче болсын. Сіздің кафедраңыз өлі бір мерақлы, мен таныш болдым күн евелден. Сізде бүтін коллектив қадын қызлар ғалиба, өлем? Мен яңылмасам, я? Весіз оларға yolbaşçылық япасыз. Мен белесем, еп бір бойле коллективке yolbaşçылық япмақын, бөле бір өзіне айт қиынлықлары бардыр. Бұл ақта не айтып олар едіңіз, Асан Ожа? Ну, на самом деле это так получилось. Вот вы мне сейчас сказали, и я посмотрел, на самом деле у меня коллектив 20 с лишним человек. Но в этом году я хочу сказать, что я принял замечательного музыканта Расима Наргетовича Рамазанова. Это пианист, это композитор, окончивший Московскую консерваторию. Он как бы в этом отношении разбавил нашу кафедру. Но я хочу сказать, с приобретением такого музыканта наша кафедра получила еще больше стимул развития, потому что это музыкант очень большого профессионализма, который, я думаю, проявит себя. Уже вот в течение года он дал несколько концертов. Сейчас вот мы будем публиковать его произведения фортепианные, замечательные, которые он сочинил. Еще никто о них не знает. Так вот несколько произведений он озвучил. Это ваша тайна. В соцсетях, да. А мы издадим его сборник. Кроме этого, Фюзи Люманович занимается, замечательный сын Люман-ага, скрипичного мастера нашего, вы знаете о нем. Вот. Он настройщиком у нас работает. То есть нас 3 мужчин на нашей кафедре. Но я как бы не замечал то, что я в женском коллективе. Я как бы работаю
с коллегами, высокопрофессиональными коллегами, и не замечаю, что они женщины или мужчины. Это, видимо, мне со стороны бросилось в глаза. Но это неплохо. Красивая кафедра, достойная. И потом, судя по тому, что у вас 20 преподавателей на кафедре, я думаю, у вас с абитуриентами проблем нет, Асаноджа. Проблем, да. Был период, когда вот только ЕГЭ появилась, и многие наши абитуриенты, будущие наши студенты не могли сдать, например, какие-то из общеобразовательных предметов и не могли к нам прийти. Но у нас есть подкурсы, где они учатся и целенаправленно приходят к нам. Вот. И, конечно же, профориентационная работа наша очень велика, поэтому студенты к нам приходят, и как бы дефицита мы не испытываем. 100% делаем набор, но к выпуску приходят не все, потому что музыка такая специфическая. Истидатлы бір факультетсіз. В кафедраңыздың бөле бір өзіне айт спецификасы бар. Мен емінім, 20 адам кірсе, олардан 10 данесі шықса, бұл яқшы. Ойлем? Doğru. Hepsi дипломларын алмайлар, біз пек... Это нормально в вашем случае, да. Потому что мы все-таки на качество работаем. Да. Мы бы могли 20 человек принять и 20 выпустить, да, но многие не были бы достойными музыкантами, да, и поэтому мы на ранних этапах прослеживаем это. Кто-то в академ-отпуск уходит. Немного побыв в академ-отпуске, позанимавшись другими вещами, приходит опять к музыке. Таких очень много у нас, которые вот начинают учиться, может, хыйнола, охмага, нечинекен. Бекім тайм-аут аладырлар. Мына бұл академ, о хана бақайым, маңа керекім, керекмейм, я? Doğru. Мен белесем бойлем. Пек көп балалар келелер музыка мектебін бітірмейіп. То есть без музыкального образования приходят. Они талантливые, приходят и учатся на одном курсе вместе с теми, кто закончил музыкальное училище. То есть совсем другой уровень. Ну, это же разные планеты. Они себя чувствуют очень некомфортно, потому что им надо будет очень большое усилие сделать, чтобы приобрести музыкальную грамоту, научиться играть на инструменте, фортепиано, например, да? Овладеть многими приемами, которые уже владеют те же их сокурсники. И из-за этого они могут нас покинуть. Но есть другие примеры, когда приходят без музыкального образования, делают такой скачок, особенно вот в вокальном нашем искусстве, вот, и они становятся профессионалами высокого класса. И мы рады, что наши выпускники сейчас во всех сферах музыкального искусства, и не только в Крыму, работают, и мне очень радостно видеть их отзывы о нас. Ну, яқшы чалышасыз. Кафедраңыздың ожалары керчектен де бұйық бір іш бежерелер. Мен білмесем, я? Ойле. Ама мына бұл сіздің кафедраңыздың йөнелішлері чешет түрлі. Ем вокал, ем дирижерлық. Мына бұл вокалға келгенде, вокал санаты. Асыл ерлама білмеген адамны ерламаға өгретмеге имкан бар мы, жоқ мы? Мен ағынайым, белки де керек мейдір, ама бар да өле бір инат адамлар. Ерлап оламай, ама өгренмеге истей. Близким, в нашей истории есть очень много случаев, когда не обладающие большими голосами, большими способностями, именно вокальными, добивались очень большой аудитории. Их признавала публика, да? Это Утесов, например, да, там Бернес, Марк Бернес и другие. Біздің халықта наш народ очень музыкальный. Да, по природе. Я думаю, что очень многие поют. И в вокале есть, конечно, достижения высокие достижения. То есть, если вокалист обучается вокалу, да, правильное дыхание, правильное, ну, все компоненты именно вокалиста, да, оперный певец, например, он не может быть самородком, понимаете? Он сразу научился с детства, вот природа ему дала, такого не может быть. Не бывает он такого. Должен обязательно пройти курс обучения, да, чтобы вот этой мировой классикой оперной он мог пользоваться и мог в опере он петь. Есть другие певцы, да, эстрадные певцы. Есть певцы народные, как наша Ириджепова, например, да, Сабрия Ханум. Она народная певица. Она все это впитала весь фольклор музыкальный. И она пела на любых сценах, и она этот фольклор демонстрировала в лучшем виде.
Те люди, которые не обладают большими вокальными способностями, они могут петь, могут декламировать, в конце концов. Кстати, у нас Реза Юсуф есть такая личность, очень известная, Да, вы знаете. примечательная, Он же музыкант, конечно. дирижер. Он в Андижанском театре был главным дирижером, симфонистом. То есть симфонический оркестр под его управлением. Андижан берекетлі бір ер. Бек берекет. Машалла. И мен айтажағым Ризаға шынды яза шерлерін, озы оларын, и Олебе лучше бір его оқи. никто не Да. может Проникновенно. продекламировать эти стихи. Это, скажите, это музыка или это поэзия? Тут все слито Мне в кажется, одно. это симбиоз. Он музыки с обладает поэзией. вокальными очень большими способностями, у него такой голос. Завидными, да. И он декламирует эти стихи так на людей действующих. Эта аудитория вся плачет, если он рассказывает о депортации или рассказывает какие-то вещи такие из детства и так далее. Вот, пожалуйста, человек, который не поет, но доводит до слушателя вот эти тексты именно декламации. Ну, конечно, скажем так, в идеале, если певец обладает и хорошими музыкальными способностями, голосом, и хорошим образованием, это, конечно, вершина вокального творчества. И то, что вторая половина вопроса, то, что вы сказали, разница между солистом, вокалистом, да, и Да. дирижером. Да. Во-первых, дирижер должен обладать еще такими качествами, как организаторские, потому что он руководитель коллектива, да? Обязательно. И пение хоровое, и вокальное, индивидуальное, да, солиста, оно несравнимо, как вот несравнимые инструменты. Если взять, например, в оркестр, да, 100 инструментов различных партий, вот эти вот оркестровые все, духовые, струнные и так далее, вот в хоре вот это все присутствует. То есть тембральный анабиоз. То есть там сопрановая партия, альтовая партия, теноровая, басовая. Вот эти все голоса, когда сливаются в одно общее звучание, они производят очень неизгладимое впечатление. То есть это совсем другой жанр. И когда солист поет, замечательно поет, но его оценивают как отдельный инструмент, как отдельную, скажем, партию. Да? А когда хор поет гимн, хор поет какую-то народную песню, когда вот эти Многоголосица вот это вот, многоголосие да? и сливание этих всех тембров, это дает, ну как орган, да, органный Да. инструмент, который огромным диапазоном обладает, другие инструменты не обладают таким диапазоном. И он дает полноту, такую глубину и, конечно же, монументальность звучания. Вот Да. хор, я считаю, что это оркестр голосов, который воспроизводит и вызывает впечатление такого чего-то грандиозного и очень интересного. Но руководить сложнее хором? Конечно Либо- же, хором, да. Нет, однозначно. Здесь хоровик, он должен обладать умением, во-первых, он должен знать досконально хор, возможности хора, и диапазоны, и тембральные различные самые. Он должен слышать вертикаль, то есть гармонию он должен слышать, то есть не только один голос. Это вот какой-то что с чем поднять. роднится, что нет, да? Да. Вот в этом То смысле. есть он должен еще и обладать очень большим слухом, хорошим музыкальным, который контролирует вот это звучание, который вот от дирижера зависит звучание хора. Если дать неподготовленному дирижеру хор профессиональный, он с ним не сможет совладать, он не сможет исполнить какое-то произведение высокохудожественно. Он должен обладать волей. Только потому, что не знает нутро хора. Да. Правильно? Вот поэтому он должен обладать большими набором способностей и уметь увлечь хор. Кроме того, что он сделает какие-то технические моменты, выучит, да, произведение с хором, он еще должен дать им такой заряд эмоциональный. И перед каждым выступлением он должен всегда давать этот заряд. Не может так быть, что произведение выучено, и на все времена оно звучит всегда одинаково. Нет. В одних условиях может прозвучать так, в других так. У одного дирижера. То есть Дирижерның кейфіне бағлымы мына бұл Doğru айтасыз. нәтижесі? Дирижерның кейфіне. Егер оның кейфі яқшы болса,
Эбет дирижер эркезін бойле тұтамен берлесем, башқа жа очалашып Башқа оламаз. болмас, Тек башқа мына болмас. бойле. Эркез оны дыңнейжек. Біздер чоқ афоризмлер көреміз, я? Базы дирижерлар ачуланып, ома жақшелер айталар. Эбет олар оны япма жақлар, өмірге кечірмейжеклер, ама айталар, мен сіздің епіңізін өлдірерім де. Сондан яңыдан бір хор алып топларым өзіме. Бөле бір шекілде, шаха шекілде айтылған шелер бар. Ама эбет дирижер бұл бұтын шиге ярдымжы олған, yol göstergen esas bir адамдыр, ойлем. Добро. И он должен обладать, конечно, уважением оркестра или хора. То есть оркестр безупречно должен подчиняться дирижеру. Безупречно. Авторитет. Авторитетом он должен быть. Он должен быть в меру жестким, потому что при выучивании, разучивании произведения различные трудности технические возникают и так далее, и так далее. Вот. И у каждого, как вы говорите, разное настроение на сегодняшнюю репетицию, например. Да? А он должен это все объединить и единую цель поставить вот сегодняшней репетиции, которую должен обязательно достичь. Но есть еще другое в дирижировании, понимаете? Бывает так, что дирижер деспотом становится, да, он начинает очень сурово поступать с хором или с оркестром, но если результат, все оправдывает результат. Если это звучит идеально, красиво, и людям нравится это выступление. Эркез хатлана. Да. Эркез хатлана. Қайда баражақ еділер? Чүнки о мутехассыз. Оңа эбет хатланбақын да мен белесем, оле бір айыбы жоқ. Добро. Асан Hocasыз бөле бір мерақлы шелер айтасыз, тарафламасыз, сіздің зенатыңыз мерақлы. Ама сіз да бөле бір сіздің харбабаңыз Асан Чергеевнің шиірлеріне да уфақ түркүчіклер де яза едіңіз. Балалар үшін эсер яратмақ, менімже, ең қиын бір іштір. Чүнки балаларның юречіклеріне барып тоқынмақ, бұл керчекте ең қиын ши. Насыл олып кешті сіздің өміріңізде мына бұл ши? Мен пек қиналмадым оларын япқанда, нечен екен, бізде, евімізде бұл шерчіклер бар еді. И изданы несколько раз эти айванлар не айталар харбабам шерлері. И мен просто ойнап, балалар кішкене олғанда, мен де екада не оғлан. Мен оларға башлаған едім пианино чалмаға, қойып анау шерлерін. И озынден болған еді, білмеймін мен қач күн, 2 күн, 3 күнде 22-ден, по-моему, 24-тен янда дортлік. Мен оларға yazған едім. Маға бір қиыншылық yapmaydı. Но мен айтажағым, если бы я этим занимался, да, я постоянно бы детские песни писал. Просто у меня времени на все не хватает, понимаете? Потому что работа в вузе, да, очень много забирает времени. А тогда, вот это было больше 20 лет, по-моему, назад, я сочинил, и потом баба Айтхан говорит, издай, говорит, может быть, эти, говорит, песни понравятся, потому что ему понравилось, вот моему отцу. Керчектен, да. Когда он слышал, дети пели. И мы издали в 2004 году Ибраим Чигиртма, Хрым учит педгиз редакциясында, Чихарган еді, и пек мерахлы болған еді, что в детских садах и так далее. Были замечательные переводы Тимохиной там, на русский язык и на украинский. И главное, что в ритм и в мелодическую линию совпадал как раз вот этот украинский перевод и, кстати, художественный перевод там был недословный, вот, и он как раз совпадал. И такой получил, и вот сейчас переиздал наш медиацентр имени Гаспринского, 140-летию Харбабан, и тоже очень хорошо это разошлось, и дети довольны как бы этими песнями. Я очень рад, что получило такое оно распространение. Другой детский сборник мы издали с моим другом Велишаевым Нариманом в 2012 году. Там вошли другие мои тоже детские песни такие. Именно для младшего возраста я как бы писал, используя именно их возможностей голоса и так далее. И простые такие мелодии, они тоже в 2012 году, когда мы издали «Балалар Алимей», да, сборник, который тоже получил большое распространение.
Асан Hoca, afsuski vaqtimiz pek tez kechib ketdi. Sizin bizim teleseyircilerimizge aytmağa nasıl istekleriniz olur edi? Ne tilemege ister ediniz? Ну, я хотел бы пожелать нашему талантливому народу, именно в музыкальном искусстве талантливому народу, всегда относиться к музыке так, как относятся, то есть всегда дети, внуки обучаются музыкальному искусству, в различных участвуют танцевальных, вообще вокальных ансамблях и так далее. Продолжать вот это вот, внедрять в наших детей именно любовь к искусству и особенно к музыкальному, потому что будут воспитываться дети только в добре, в счастье и в радости. Асан Hoca, yayımımızını kelip yaraştırganınız için çok sağ olunuz. Sağ olun siz. Cümlenen beraber. Saygılı teleseyirciler, bugünkü programmamız sonuna yetti. Keliniz bizim musafirimiz aytqаны keby vatanperver olup, bizim milli avalarımızны sevip, öğreniyik. Kene de hatırlatmak ister edim, programmamızның musafiri, vokal sanatı ve dirijorluk kafedrasının müdiri, sanatşınaslıq ilimleri namzeti, dotsent Асан Hoca Çergeyev edi. Efirde görüşkenimiz kadar sağlıqnen kalınız.